गल कर सकते। चार तो भी उत्ते आ, 3 दस रहे आ, 4 तो भी उत्ते आ। मसला तो जेल जाके देखो की हालात बोतल पा के पिछले पिंड च कोई मर्ग हो गई सी, मैं पॉलिटिक्स का बंदा नहीं था, मैं पढ़ाई लिखाई वाला बंदा। साढ़े कॉलेज है बदोवाल, मेरा घर भी उत्थे नेड़े है, बदोवाल रेलवे स्टेशन के नेड़े कॉलोनी है। MP है पंजाब दे लोक सभा के 7 राज्य सभा के। जे आप किसी बंदे को पूछिए कि भाई मैंने होर MP के नाम गिना दे तो 5 नाम गिनाने औखे हो जाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब एक बंदा है ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, पंजाब के मुद्दे बिना डरे खुल के पुछदा है ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। दूसरी गल ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि बहुत ईमानदार आदमी है, ਉਹਨੇ कभी भ्रष्टाचार नहीं किया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ कोई ना कोई इल्जाम किसी ने नाल ला देना सी। ਉਹੀ एक पॉलिटिशियन है ਜਿਹਦੀ प्रॉपर्टी घटी है, इलेक्शन का इलेक्शन ਉਹਦੇ पैसे घट रहे हैं। जे वो भ्रष्टाचार करता होता तो अमीर होता, वो बेचारे का किराए का मकान चलेगा, उसकी मां उसके फादर की पेंशन भी है, बच्ची करती है, काम चला रही है, कुछ है वो कहते लगे ते CBI, दिल्ली पुलिस, CID, ED, इनकम टैक्स सारी एजेंसियां के पीछे लगे रहती हैं। हमेशा एक चीज की वॉच करते हैं जो उन्होंने नहीं सी छड़ना, क्योंकि पूरे देश बीजेपी के खिलाफ 2 ही बंदे डट के खड़े, एक केजरीवाल, दूसरी ममता बनर्जी। 2 बंदे बने जाते कि क्या भी सरकार लीडर है तो ऑपोजिशन चाहिए, तो उन्होंने नहीं सी छड़ा। असं यही कह सकते हैं कि साडी पार्टी ने 7 साल तो दिल्ली चंगा काम किया, भगवंत मान ने पंजाब के मुद्दे चुके है। जे तुसीं मौका दोगे पंजाब भी दिल्ली वांग काम करेगा। दिल्ली च केजरीवाल साहब ने जो 5 साल सरकार आई, 7 सीटां आईयां, उन्होंने दब के काम किया, उन्होंने विकास किया। 5 सालों के बाद उन्होंने लोगों से जाके आम नहीं किया कि मेरा विकास अधूरा रह गया, मैंने 5 साल बोल दे दो। उन्होंने कहा कि जे काम किया उत्थे महिलाओं की सुरक्षा लई पता नहीं कितने हजार कितने लाख उन्होंने CCTV कैमरे डाले हैं, बस्सा मार्शल है, जिहड़ी मर्जी चीज़ हाथ ला लो। उन्होंने ईमानदारी ना दिल्ली काम किया। दिल्ली जो वो आए सी, दिल्ली घाटे सी, दिल्ली सिर ते कर्जा सी, उन्होंने कर्जा उतार के दिल्ली नूं नफे च लिया। सब तो ज्यादा कर्जा कि कितनी तुहाडी सूबे की आमदन है, कितना तुसीं कर्जा लिया, ਉਹਦੇ पंजाब नंबर 1 ਤੇ। पंजाब से सब तो ज्यादा कर्जा है। 1981 च पंजाबियों की आमदन 2001 चौथे नंबर पर चली गई, 2021 19वें नंबर पर चली गई। पंजाबियों की आमदन 18 सूबे तो घट है। 18 सूबे के लोग साढ़े तो अमीर है, इन्हें सानू इत्थे आके खड़ा करता। भाषण देने वाले टीचर सारे स्कूलों का हाल है, सारे स्कूलों का हाल है। टीचर घट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वधिया नहीं है, टीचर नवे भर्ती नहीं कर रहे, कच्चे टीचर रखे हुए हैं, उन्होंने पक्का नहीं कर रहे। इन्हों की लगता है कि है ही नहीं इंटेंशन कि असं स्कूली शिक्षा को अगे करिए। साढ़े बच्चे साडी सब तो इंपॉर्टेंट है, माँ प्यो लिए बच्चों के कुछ नहीं, सानू अपने बच्चे सब तो प्यारे हैं। असं चाहते हैं कि बच्चों को चंगी शिक्षा मिले, काबल बन के उन्होंने रोजगार मिले, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ। ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋ ਵੱਡਾ। जनता वड्डी है, जनता मालक है, जनता डिसाइड करू कि किहनूं जिताउणा है। जे जनता चाहूगी जिताउणा आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी, तो जे सरकार आऊगी तो काम करूगी। ईमानदार लोग है, ईमानदारी नाल काम करांगे, ते जिहड़े पंजाब दे मुद्दे हैं पूरे देखे जाणगे। हुण मैं तुहानूं दस दिंदा संक्षेप कि आम आदमी पार्टी की जे सरकार आई तो की करूगी।
ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਘੱਟ। 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। 8 ਨੰਬਰ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਛੁੱਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣ। 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟ। ਉਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਠੀਕ ਆ। 20 ਜਿੱਤੇ, 37 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ। 4 MP ਜਿੱਤੇ, 2 ਛੱਡ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਗਈ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 10 ਆ ਹੋਏ, 10 ਫੇਰ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਸੀ ਖਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਡੀ ਧੜਕਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਮੈਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜੋ ਗੱਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ, 3 ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, 4 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਗੈਂਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੱਫਣ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਡੂਢ ਕੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 4 5 7 ਮਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਉਮਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਮਵਨ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲੀਡ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੇ, ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਖੁਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਾਲ ਚੜਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਟਾਈਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਗਲੇ ਚ ਆ, ਅਗਲੇ ਚ ਆ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਏ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਮੱਥੇ ਨੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਭ ਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਗਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 1947 ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ
बहुत सारे लोग घर बैठे डर रहे हैं कि जिस किस्म पता लग गया कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग गए हैं साਡਾ नुकसान हो सकता है। वो बंदे गलत नहीं है, उन्होंने नुकसान हुए है, किसी के पर्चे हुए है, किसी को डराया धमकाया गया है। उन्होंने लोगों को भाई तुम नहीं मारना कोई नहीं, सिर्फ एक वोट पा दो, जितने मर्जी ढड्डे आए रखो, जितने मर्जी बोर्ड लाए रखो, वो लालच लैके आने, कोई पैसे लैके आने, कुछ लैके आने हैं, तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ है। पर वोट एक बार पा दो, एक तो सरकार बनेगी तो लाजमी चंगे काम होंगे। दिल्ली होए है, दिल्ली होए है, ਆਊਗਾ ਜੀ, ਬਦਲਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਊਗਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੱਦ ਕਰਦੀ, ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਆਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਖੜਾ ਬਣੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, 5 ਸਾਲ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।